работиме предпоследната лекција која што го опфаќа нивото А2-2. Тоа е 23-та лекција. Планот е следен: во вторник 24-та лекција, а во среда тестирање, знаете, со тој класичниот тест, и бидејќи веќе го завршувате нивото А2-2, има и таков сертификат за кој што се полага, значи ќе имаме симулација на такви вежби, кои што ќе ги работиме на остататиот дел после тестот на часот. Лекцион Nummer 23, ja, само да го споделам, heißt der Beruf, der zu mir passt. Maria, was siehst du auf dem Foto? Bitte beschreib die Situation. Gut, ja, danke. Julia, die zweite Frage ist, wo ist der Mann und was macht er gerade? Ќе ги видиме после како се викаат. Arbeitet im Garten. Ivana, die nächste Frage lautet, wie sieht der Garten aus? Beschreiben Sie bitte die Natur. Ja. Blumen. Da, Bäume. Und sehr schön. Welche Jahreszeit ist es? Was meinen Sie? Ja, Sommer. Ja, Sommer vielleicht. Danke, Ivana. Noch eine Frage, Maria. Wie geht es dem Mann? Was meinst du? Ist er zufrieden mit seiner Arbeit? Gut. Er lacht ein bisschen, ja? Wir können das sehen. Julia, ist diese Arbeit anstrengend oder entspannend? Nicht mit Stress, nicht stressig. Warum ist diese Arbeit entspannend? Was meinst du? Aha, ja. Er macht das mit Spaß. Ja, danke. Ivana,
Was glauben Sie? Ist das sein Beruf oder sein Hobby? Was ist dein Hobby? Warum denken Sie das? Wenn er frei ist. Ja, ja, kann sein. Danke. Und noch eine Frage, Maria, bitte. Kennst du jemand, der gerne im Garten arbeitet? Ja, das ist sehr schön. Danke. Machen wir Übung Nummer 1. Sehen Sie das Foto an, hören Sie und beantworten Sie die Fragen. Wir haben hier 2 Fragen. Eigentlich, ich habe die Frage schon gestellt. Wie geht es dem Mann und warum? Wir hören jetzt das Gespräch. Lektion 23. Der Beruf, der zu mir passt. Aufgabe 1. Jeder Moment ist eine Welt. Es ist nur dieser eine Augenblick, der zählt. Nur jetzt, nur hier, nur in diesem Augenblick bist du bei mir. Da, 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 da. Ja. Jetzt die Frage. Julia, was meinst du? Wie geht es dem Mann? Ja, er genießt die Arbeit im Garten. Ivana, was meinen Sie? Wie geht es dem Mann? Ja, danke. Jetzt die zweite Übung. Eine Frage. Maria, welche Tätigkeit macht dir glücklich? Bitte erzähl uns mal. Mhm. Das ist super. Ja, danke. Julia, welche Tätigkeit macht dir glücklich?
Ja, wenn du keine Tätigkeiten hast. Ja. Am Strand liege. Danke. Und Ivana, wann sind Sie glücklich? Mhm. Das ist auch super. Mhm. Ja, für sich selbst, für mich selbst Zeit habe. Ja, das ist sehr schön. Danke, Ivana. Може само да го запишам тетичкај, што значи ност. Вот е Lektion 23, der Beruf, der zu mir passt. Lekcija 23, професијата која ми одговара на мене. Die Tätigkeit, воеднина, Tätigkeit, во множина die Tätigkeiten. Активност, Aktivnosti. Jetzt gehen wir weiter mit der nächsten Übung. Das ist Übung Nummer 3. Diese Übung heißt, liebe die Arbeit, die du machst. Сакај работата што ја правиш. Was ist richtig? Überfliegen Sie den Text und kreuzen Sie an. Што е точно? Прелетајте го текстот и обележете. Не е да го разбереме текстот целосно, туку едноставно да дадеме одговор на првите дадени задачи. Wer ist Mark Brügge? Und auf welchen Fragen beantwortet das Buch? Jetzt haben Sie 2 Minuten Zeit, den Text selbst zu überfliegen. Und danach sagen wir die richtigen Antworten an 1 und 2 und lesen wir den Text Schritt für Schritt. Bitte überfliegen Sie jetzt den Text selbst.
Julia, was ist in Nummer 1 richtig? Ja, Mark Brügger ist der Autor. Wo sehen wir diese Information im Text? Каде ја гледаме оваа информација во текстот? Дека тој е автор, а не дека ја препорачува книгата. Глаголот empfehlen значи препорачува и е неправилен глагол. Empfehlen. Неправилен глагол, каде што ето преминува во и е во и значи препорачува. Добро. Und jetzt, Julia, wo sehen wir die Information, dass Mark der Autor ist? Richtig. Nein, das ist genug. Das ist in Zeile 17. Ja? 17. Hat Mark Brügger dieses Buch geschrieben. Es heißt, liebe die Arbeit, die du machst. Sehr schön, danke. Und Ivana, Nummer 2. Richtig. Wo sehen wir diese Information im Text? Да, и тоа што е во продолжение. И во продолжение. Тоа што го прочитавме за првото прашање. Клучниот збор е Berufswahl. Изборот на професијата. Добро, danke. Jetzt machen wir B. Lesen Sie noch einmal und kreuzen Sie an. Er liest den Text detailliert und erklären die Wörter und danach machen wir Übung B. Марија ќе започне да го чита текстот, ќе чита во редот број 20, делено на 3, до редот број 6. До точката во редот број 6. Повелим. Ајде, прво од страната, од ein Mensch, од тоа што со голема буква, а потоа ќе ги прочитаме тие од страната. До 6-тиот ред. Само што unzufrieden sind. Werden es mit großem Gewinn lesen. Незадоволен. Значи, zufrieden е задоволен, а unzufrieden е незадоволен.
Zufrieden, задоволен. Спротивната придавка е придавката unzufrieden, што значи незадоволен. Добре. И мислам дека тука треба да запишеме и именката gewin, која што именка од машки род, der gewin. Освен победа, кое што ми би било првото значење, во контекстот на овој текст ќе значи корист или придобивка. Ајде сега, Јулија, веќе која ги читаме од левата страна, прочитај го под тоа што го прочита Марија. Добре. Ja. Што е empfehlenswert? Така, како препорачено. Доаѓа од глаголот empfehlen. Empfehlenswert. Empfehlenswert. Препорачлив. Бидејќи да, придавка. Добро. А Schulabschluss? Не, крајот на школото е Schulabschluss. Schulabschluss е крајот на школото. Именката е составена од два збора. Die Schule и der Abschluss, значи ќе биде der Schulabschluss. Schluss е крај. Der Schulabschluss, завршување на училиштето. Сега, Ивана, може да почнеме да го читаме главниот текст. Тоа. Studium. Dank. Dank. Ja, ein Mensch, der nicht weiß, was er will, so einer war auch Mark Brugge. Nach dem Abitur hat er ein Medizinstudium angefangen. По матурата, Abitur значи матура, das Abitur
das Abitur, матура. По матурата започнал медицински студии. Глаголот angefangen доаѓа од глаголот anfangen, што значи започнува. Anfangen, hat angefangen, започнува. Hat schon nach einem Semester wieder aufgehört. По само еден семестар повторно престанал. Aufhören е престанува. Aufhören кажува. Во перфект hat aufgehört. Hat eine Lehre als Elektroinstallator begonnen und ist 3 Monate nach Ausbildungsbeginn an die Universität zurückgegangen. Започнал, ова begonnen од глаголот beginnen. Beginnen. Hat begonnen. Започнува. Die Lehre е занает. Значи започнал со занает, како да изучува занает како електроинсталатер. Und ist 3 Monate nach Ausbildungsbeginn an die Universität zurückgegangen. И по 3 месеци од почетокот на Ausbildung е стручното образование. Ausbildung стручно образование. Се вратил на универзитетот. Zurückgegangen, тоа е глаголот zurückgehen. Ist zurückgegangen. Се враќа. Aber auch das Jurastudium war nicht sein Ding. Што запишу наводниците nicht sein Ding е израз кој што значи не е за него. А das Jurastudium значи правни студии. Само јура кое што е во плурал и јура право. Од тука можете да ги сретнете именките, односно професиите изведени. Der Jurist, die Juristin, односно правник, правничка.
Може да ја сретнете и професијата der Anwalt, die Anwältin, адвокат, адвокатка и der Richter, die Richterin, судија, судика. Also hat wieder etwas Neues ausprobiert, bis irgendwann sicher war. Затоа, значи, пробал нешто ново, се додека не бил сигурен. Den Beruf, der zu mir passt, finde ich nie. Професијата која што ми одговара, никогаш нема да ја најдам. Само текстот. Нека чита сега Марија. Марија да прочита до редот број 11. Повели, Марија. Landschaftsgärtner. Doch dann trifft er einen alten Mann, der schon 40 Jahre als Schreiner arbeitet. Напротив, сретнува тој еден стар човек кој што 40 години работи како столар. Der Schreiner, Stolar. Und der ihm einen wichtigen Rat gibt. И му дава важен совет. Има повеќе зборови што значат. Значи, освен der Rat, може да го сретнеме изборот der Tipp. Со истото значење. Rat и Tipp, совет. Vergiss alle die Jobs, die du machen könntest, und liebe die Arbeit, die du machst. Заборави ги сите работи кои што можеш да ги правиш и сакај работата која што ја правиш. Mark Brügge hat auf den alten Mann gehört. Mark Brügge го послуша стариот човек und ist nun schon seit vielen Jahren ein zufriedener Landschaftsgärtner. И со години е задоволен пейсажен градинар. Der Landschaftsgärtner, градинар, пейсажен градинар. Der бидејќи само Landschaft е пейсаж. Женската професија ќе биде die Landschaftsgärtnerin. Градинар.
И остатокот од текстот Јулија. Ja. Für junge Leute, die heute von der Schule kommen und nicht wissen, welche Ausbildung sie machen sollen, hat Mark Brügge dieses Buch geschrieben. За младите луѓе кои што денеска доаѓаат од училиште и не знаат кое стручно образование треба да го прават, Марк Брюге ја напиша оваа книга. Es ist Arbeit, die du machst und ist voll mit guten Tipps, wie man Probleme bei der Berufswahl und in der Ausbildung lösen kann. Се вidi сака работата која што ја правиш и е полна со добри совети. Voll е пол. Спротивната придавка е придавката leer, што значи празен. Како можат да се решат проблемите со изборот на професија и со стручното образование? Глаголот lösen значи решава, а именката die Berufswahl значи избор на професија. Nach dem Lesen machen wir Übung B. Lesen Sie noch einmal und kreuzen Sie an. Diese Sätze richtig oder falsch sind. Amalia, bitte den ersten Satz. Ja, das ist richtig. Super. Julia, Nummer 2 bitte. Abgeschlossen. Dort глаголот abschließen значи завршува. Das ist falsch. Ja. Abgeschlossen. Hat abgeschlossen. Завршува. Im Text steht, dass er nur die Lehre begonnen hat. Стои во текстот дека само ја започнал да го изучува знаетот. Nummer 3 für Ивана. Ja. Да. Das war nicht, како беше во текстот, nicht sein Ding. Наводниците, nicht sein. Да, супер. 4.
Марија. Das ist auch falsch. Mark hat einen Mann getroffen, der als Schreiner gearbeitet hat. Ja, Julia Nummer 5. Das ist richtig, ja. Und Nummer 6, Ivana, bitte. Das ist auch richtig. Ja, sehr gut. Und jetzt die nächste Übung C. Maria, bitte antworte die Frage. Würdest du das Buch von Mark Brügge lesen? Wenn ja, warum ja? Wenn nein, warum nicht? Super, ja. Danke. Julia, würdest du das Buch lesen? Warum? Akzeptiere. Akzeptiere. Ja, sehr gut, danke. Und Ivana? Danke. Ivana, würden Sie das Buch lesen? Ja, sehr schön. Danke, Ivana. Gehen wir jetzt weiter. Nummer 4. Ein Mensch, der nicht weiß, was er will. Во оваа лекција ќе запознаеме со нова граматичка содржина, која што се нарекува релативни реченици. Односно, сега ќе го пишувам тука, ќе се обидам да ги објаснам на наједноставен начин кој што можам, за да ги разберете. Имаат примена затоа што скратуваат поголеми и по, како да кажам, наместо да се објаснуваат на подолг начин, со помош на релативните заменки, тоа можете да го направите поедноставно. Како што гледаме во табелата, тука ги учиме само релативните заменки за номинатив и акузатив, иако сите тие соодветствуваат, ќе видиме и понатаму, на определениот член за секој падеж. Значи, имаме релатив ZC, номинатив und акузатив. Дали е на германски? Не. Релатив ZC, im номинатив und акузатив. За почеток, објаснување за овие реченици. А тоа е дека
Можев да напишам релативни реченици во номинатив и акузатив. Овој вид на реченици ги користиме за подетално да опишеме една именка. Тие стојат веднаш по именката на која се однесуваат и секогаш се одвоени со запирка. Под број 1 ќе запишеме Satzbau. Односно структура на реченица. Во германскиот јазик релативната реченица е зависна реченица. Односно Nebensatz. Тоа значи дека глаголот оди секогаш на последно место. Пример: Das ist der Mann. Arbeitet hier. Ако од овие две реченици сакам да направам една реченица, релативна реченица, таа ќе гласи вака: Das ist der Mann, па како што напишав горе, запирка, на прво место ќе биде релативната заменка, тоа е der, а глаголот arbeitet од втората реченица ќе оди на последно место во релативната реченица. Der hier arbeitet. Глаголот е на последно место. Број 2. Die Auswahl des Relative Pronomens. Наместенски избор на релативната заменка. Изборот на релативната заменка зависи од две работи. Првата е родот, во заграда дали именката е од машки, женски, среден род и множина, и падежот. Дали заменката во новата реченица е одмет, тогаш
употребуваме номинатив. Или субјект, односно објект, тогаш употребуваме акузатив. Следствено имаме табела во која што родот, машки, женски, среден и множина и номинатив. Ова се значи релативните заменки според род и падеж. Номинатив кога е субјект, односно подмет, и акузатив кога е објект. И сега родовите: маскулинум, машки род, фемининум, женски род, нојтрум, среден род и плурал. Еве ги релативните заменки. Деа за машки род во номинатив, ди за женски род, дас за среден род и ди за множина. Во акузатив: ден за машки род, ди за женски род, дас за среден род и ди за множина. Како што кажав, релативните заменки изгледаат идентично како определениот член. Сега и накусо како да определиме кога се користи номинатив, а кога акузатив. Номинатив wenn das Relativpronomen das Subjekt ist. Номинатив кога релативната заменка е подмет. Во овој случај заменката буквално ја врши акцијата во реченицата. Ќе даваме примери за секој род. Првиот род е маскулинум. Еве ги двете реченици. Ich suche den Gärtner. Gärtner. И втората реченица er liebt seine Arbeit. Во втората реченица er е подмет во реченицата. Тој што го извршува дејството. Затоа оваа релативна реченица е во номинатив. Релативзац: Ich suche den Gärtner. Еа ќе го заменам со релативна заменка теа и ќе внимавам главолот да го ставам на последно место. Der seine Arbeit liebt. Глаголот кој што е на второ место во исказната реченица, во релативната реченица оди на последно место. Идеја е релативната заменка во номинатив. Следен пример е пример за фемининум. Фемининум. Двете реченици гласат: Das ist
die Architektin и втората е sie entwirft das Haus. Како ќе биде, Марија, оваа реченица, ако ја направиме да биде релативна? Ја? Така е. Das ist die Architektin, die das Haus entwirft. Според што ќе... Добро. Сега ќе го запишем. Глаголот entwerfen, ова е неправилен глагол. Глаголот entwerfen значи проектира или скицира. Нема проблем. Зошто оваа реченица е во номинатив, Марија? Така е, заради што е подмет во реченицата. И глаголот оди на последно место. Добро, заради тоа има тука die. Richtig. Следно е Neutrum. Neutrum. Das ist das Buch. Es ist sehr interessant. Како ќе гласи, Јулија, релативната реченица? Das ist das Buch. Das, глаголот од првата реченица оди на последно место во релативната реченица. Така. Das sehr interessant ist. Во овој случај, бидејќи es е подмет во реченицата, затоа целата реченица е во номинатив. И можете да забележите дека за разлика од претходно, каде што падежите ги определувавме според глаголи, кај релативните заменки тоа не е случај. Туку падежот го определуваме според тоа дали именката е подмет или објект во реченицата. Така, втората точка ќе биде, односно четвртата точка, ќе биде акузатив. Wenn das Relativpronomen das Objekt ist. Акузатив, кога релативната заменка е објект. Во овој случај имаме друг подмет во реченицата, например ich, du,
пета и така натака. А заменката е она врз која се врши дејството. И сега пак примери. Првиот е за маскулинум. Maskulinum. Dort steht der Kollege. Ich habe ihn angerufen. Во овој случај, релативната реченица ќе гласи Dort steht der Kollege, den ich angerufen habe. Ивана, на што ќе се однесува сега ден? Кој е објектот во претходната реченица? Во првата што ја напишавме, кој е објектот? Всушност е во ich habe ihn angerufen. Ich е подметот, а in е објектот во реченицата. Врз кого се врши дејството. Тоа in го заменуваме во den во релативната реченица. А глаголот habe оди на последно место во релативната реченица. Следува фемининум. Женскиот род. Das ist die Arbeit. Ich mache sie sehr gerne. Како ќе гласи Марија релативната реченица? Сега треба релативна заменка. Со релативна заменка да почне релативната реченица. Бидејќи е во женски род, ќе биде ди. А што ќе го замени ова ди? Што во втората реченица од горниот ред? Richtig. Тоа значи дека зи не го спомнуваме во релативната реченица. И како ќе гласи остатокот од реченицата? Richtig. Die ich sehr gerne mache. Super. Само глаголот стои од второ на последно место. И неутрал, neutrum. Hier ist das Dokument. Е првата реченица. А втората е Марк empfiehlt es.
Како ќе ја направиме релативната реченица, Јулија? Here is this документ. Со која релативна заменка ќе започнеме? Ама сега не се однесува на подметот, туку на објектот. Кој е објектот во реченицата? Во реченицата Марк МС. И S ќе го замениме со која релативна заменка? Со das. Еве ја табелата. Во акузатив das останува das. И како ќе биде остатокот? Не, das Mark S, ако го заменивме со релативна заменка, немаме потреба повторно да го кажем. Das Mark empfiehlt. Значи, das го заменува S, односно објектот во реченицата, а глаголот оди на последно место. Имаме и такви реченици во кои што едната реченица, односно релативната реченица се наоѓа помеѓу една независна реченица, една главна реченица. Тоа се нарекува, тие се нарекуваат комплексе ZC, односно комплексни реченици. Во заграда, кога реченицата е вметната во средина. Тоа ќе го видиме низ следниот пример. Има две реченици повторно. Der Job ist sehr stressig. И втората реченица Ich mache ihn. Ако ја направам релативна реченица, можам да ја пресечам и релативната реченица да ја ставам помеѓу der Job ist sehr stressig. И реченицата да гласи der Job, den ich mache, ist sehr stressig. Овој пат den се однесува на in, а глаголот mache повторно е на крајот од релативната реченица. Или die Frau ist meine Chefin. Sie steht dort. Во тој случај, релативната реченица можеме да ја пресечеме и да биде die Frau, die dort steht, и не.
тука зи е тоа што го менуваме во ди, во релативна заменка, а глаголот кој што е на второ место оди на последно место во релативната реченица. И уште еден пример за реченица во среден род. Das Auto ist zu teuer. А втората реченица Ich möchte es kaufen. Во овој случај, ова es е објектот врз кој што се врши дејството и него треба да го замениме со релативна заменка, а реченицата да ја пресечеме после das Auto. Das Auto, das ich kaufen möchte, ist zu teuer. Das е релативната заменка, а глаголот möchte, кој што е на второ место, оди на последно место во релативната реченица. Ајде сега да ја погледнеме и вежбата во учебникот. Првата реченица Мари. Во вежбата 4 под А. Во номинатив der. Ich mag. Првото е во номинатив, второто е во акузатив. Der кај номинатив треба да стои der, бидејќи се однесува на менш, на подметот во реченицата. Добро. Ајде втората реченица Јулија. Das ich mag. Истото е. Пополнети се. Истото е, да. Само да ги прочитаме речениците. Ајде, Иван, на следните две. Да, ди. Југентлихе ќе ги замениме со ди. Ако изработиме петата вежба, продолжиме со вежби во работната тетрадка. Петата вежба се вика Bist du mit deinem Job zufrieden? Hören Sie die Aussagen und notieren Sie. Zufrieden, neutral oder unzufrieden. Значи прво слушаме, а потоа ќе ги дополнуваме речениците, ќе го слушнеме уште еднаш и ќе ги дополниме речениците во продолжение.
gar nicht zufrieden mit meiner Ausbildung. Immer muss ich kopieren und Kaffee kochen. Das ist langweilig. Das ärgert mich. Ich habe wirklich genug. Am liebsten würde ich eine neue Ausbildung anfangen. 2. Ich bin Architektin von Beruf. Damit bin ich super zufrieden. Meine Arbeit ist interessant. Das Betriebsklima in unserer Firma ist prima. So macht Arbeit Spaß. 3. Eigentlich bin ich Ingenieurin, aber zurzeit arbeite ich als Verkäuferin. Der Job ist nicht toll, aber okay. Ich kann hier Teilzeit und mich um meine Tochter kümmern. Gut. Nummer 1 steht noch mit ihrer Arbeit. Nummer 2. Ist die Frau zufrieden und neutral? Ja, Nummer 2 ist zufrieden. Und wie ist Nummer 3? Neutral. Neutral. Ja? Hört noch einmal und ergänzen Sie. Wir sollen diesen Sätzen in diesen 3 Texten ergänzen. Die Sätze lauten, wie lauten die Sätze, Julia? Bitte lies die Sätze vor. Da. Ja, jetzt hören wir die Vorstellungen noch einmal und Sie sollen diese Sätze ergänzen. Поклопуваше звукот. Gut. Jetzt Nummer 1. Ivana, bitte.
И уште една реченица треба тука да се кој. Добро. И уште една реченица треба во двојката да се додаде, која? Да, во првото треба да биде das ist langweilig und das ärgert mich. Во втората реченица на празното место да биде ich habe wirklich genug. Кај второто, после ich bin Architektin von Beruf, да биде damit bin ich super zufrieden. А на второто празно место so macht arbeiten Spaß. И број 3, Марија. Ja, der Job ist nicht toll, aber okay. Ich kann hier Teilzeit arbeiten und mich um meine kleine Tochter kümmern. Јас можам да работам на пола работно време и да се грижам за мојата ќерка. Ајде за да може и меѓусебно. Еве Јулија да интервјуира Ивана за според ова што е дадено тука. Дали е задоволна со овие работи кои што се дадени од левата страна. Праша зошто и зошто не, а Ивана може да ги користи изразите кои што се дадени под. Повелете. Друго прашање, Јулија? Also, jemand verholen. Gut. Сега да ја прави интервју на Марија.
Сега прекинуваше Ивана. Пак прекинуваше. Супер, супер. Виндруф. Lange Zeit, ja. Ja. Danke. И сега Марија уште да чува велите. Mit meinen Patienten. Und bist du zufrieden, Julia, mit diesen 3 Wochen? Bist du mit einem Urlaub zufrieden? Aber auch sehr stressig. Ich denke, alle brauchen mehr für Urlaub brauchen. Übungen auf der Seite 48 und machen wir die Übung heißt, ordne sie zu. Иване започнува вежба. Значи ги попоја и бе. Ивана бит. Noten und
ich halte nichts von Schule und свидетелства се црвени. Едното Марија. Прочитај го. Nein. Не, матура, писмени испити. Eine Abitur. Und keine schriftlichen Prüfungen. Добро. Следва Јулија. Lehre. Die Не. Давка треба тука. Тука треба да стои местото. Така. Das machen. Добро. Ивана. Mündlich. Busen. Schriftlich. Ивана. Бидејќи ајне ќе биде Ausbildung. Што?
Ja. Danke. 2. Was passt zusammen? A ist gegeben, der Beruf. Maria, bitte. Das Studium. Oder bitte. Na Zamenka. Na početku je das Studium. Ja. Julia C. Richtig. D. Ivana. Ja. Super. E. Ja, das F. Ja. Gehen wir jetzt. Reisevertretungen ergänzen Sie. Hier sollen wir die Relativprozenzen, den ersten schon gegeben, der große Koffer, den wir letztes Jahr gekauft. B. Ivana, bitte. Richtig. Danke. Maria, bitte. Акузатив или акузатив? Акузатив.
реченицата die Ticket. Супер. Де Јулија? Ja, nominativ. Не е номинатив. Акузатив е бидејќи das Geschenk не е подмет во реченицата, туку е објект. Wir dürfen das Mana? Им номинатив оде им акузатив. Биден акузатив. Wir müssen nachholen. Во натив ќе биде. Таа е вршител од дејството. Што го празни поштенското сандаче. Тоа ќе биде во номер вршител од дејството. Ќе ги извежбаме сега тие вежби што, а следниот час ќе вежбаме, или тој кога ќе биде тестот, ќе вежбаме вакви реченици уште. F, Марија. Не морал да е релативна. Имаме den Stadtplan во реченица. Значи ќе биде den. Бидејќи Stadtplan е објектот во реченицата. Само да ја видиме следната вежба. Ево го. Маркирам wie ein Beispiel. Ајде да ги напишем релативни. Прва die Bewerbung, die dann mit der Post gekommen ist. Wo ist die Bewerbung, die ich vorgestern mit der Post bekommen habe? Ајде втората реченица.
не се гледаат сега. Сега. Зашто кој е многу бавно, ама сега го споделам.